हालेलुया हालेलुया। सारे लोग जैनसी की मेरे बारे में सारे जानते हो। मेरा नाम है भक्ति। आज खुदा ने मैनू 1.5 साल बाद पुलपट ते खड़े हो के अपने पवित्र कलाम नूं तुहाडे विच साझा करन दा मौका दिता है। हालेलुया हालेलुया। जेड़ा परमेश्वर का पवित्र कलाम है ये साडे जीवन की रोटी और सानू जीवन का मार्गदर्शन करने दे लई पवित्र बाइबल जेड़ी सानू परमेश्वर दे वल्लों एक गिफ्ट दित्ती गई है ये साडे सब दे हत्थां दे विच मौजूद है। हालेलुया सब दे हत्थां दे विच मौजूद है। जिन्हां दे कोल डायरी दा आज दा वचन भी नोट कर सकदे अपनी डायरीज भी खोल लें। आज छुटकारा सभा दे विच परमेश्वर तुहानू सब नू दूरों नेड़ों इकट्ठे करके लिआया है। छुटकारा सभा दे विच आज ਅਸੀਂ वचन करांगे जिहदे विच तुसीं अपने मन दा बदलाव कर सकदे हो। हालेलुया हालेलुया। साडे हत्थां दे विच बाइबल होना एक परमेश्वर दी ब्लेसिंग है, पर बाइबल नू पढ़ना, बाइबल नू समझना, गहराई दे नाल अपने जीवन दे विच लागू करना और किस तरीके दे नाल बाइबल दे अकॉर्डिंग अपने जीवन को फर्दर करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। और जितने भी लोग इस जगह पे मौजूद हैं मैं विश्वास करती हूं कि तुसी डेली बाइबल पढ़ते होवोगे, पर एक सिचुएशन होती है, एक डायरेक्शन होती है, दिशा जिन्हों ਅਸੀਂ कहने आ, एक दिशा दिखानी होती है एक आगू द्वारा जो कि परमेश्वर ने साडे लिए ठहराए है। और परमेश्वर के दास जो आए संदे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक डायरेक्शन देते हैं कि ਇਹ वाला वचन ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਣਾ है और सचमुच ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਰਾਕਲ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਿਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੁਣਾਂਗੇ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुसी सारे इत्थे बैठे शायद तुसी 5 10 12 पास होवोगे, पर जिन्हां द्वारा तुसी वचन सुनिया उन्हां ने कुछ भी नहीं पढ़िया, वो अनपढ़ ने बिल्कुल ही नहीं, पर परमेश्वर ने अपने आत्मा द्वारा उन्हां दे अंदर वचन नु बीजिया और तुसी 5 10 12 पास होके भी परमेश्वर का वचन अपने मन च नहीं रख सके और उन्होंने उसी समय अपना हाथ खड़ा किया आत्मा के नाल और आत्मा ने अगुवाई की और उन्होंने वचन कलीसिया दे विच प्रेजेंट किया और की वचन प्रेजेंट किया कि तुसी मेरी हैकल हो, तुसी परमेश्वर दे एक मंदिर हो, रहन दी थां। हालेलुया आगे ਅਸੀਂ अपने वचन नाल वधांगे, ज्यादा समा ना लेंदे होए आज ਅਸੀਂ 7 तरीके सिखांगे कि ਅਸੀਂ अपने मन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 7 तरीके अपनी कॉपी के ऊपर ਤੁਸੀਂ नोट कर सकते हो। 7 तरीके कि ਤੁਸੀਂ किस तरह अपने माइंड ਨੂੰ रीन्यू कर सकते हो। 7 ways to renew your mind। 7 तरीके अपने मन ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ। हालेलुया हालेलुया। चर्चिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇਖਦੇ ਆ और अपने मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ कि आज मेरे जीवन में चमत्कार होएगा। सोचते हैं कलीसिया जेकर किसी में हुंकारा दोगे तो मेरी नर्वसनेस जाती रहेगी और परमेश्वर का आत्मा दुगना काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। तुसी अपने जीवन दे विच चमत्कार देखने की उम्मीद रखते हो? यस हालेलुया। ये उम्मीद जेड़ी है परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ अपने वचन के अकॉर्डिंग कही है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जिदी आस यहोवा ते है ओदी आस कदे भी टूटदी नहीं। हालेलुया। जेकर साडा जीवन भाਵੇਂ मुश्किलां ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, फिर किन्नियां भी बंधन किन्नी भी मुश्किलां क्यों ना होण, पर जेकर साडे जीवन दे विच एक आस है और चमकदे तारे यीशु ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ है ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਥਰੀਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ हो जाते हैं, क्योंकि ਜਿਹੜਾ यीशु है
सच्चाई है, क्योंकि साडे जीवन दे विच जिन्नी देर तक चमत्कार भी ना होण उन्नी देर तक असीं यीशु नूं प्रभु नहीं मानदे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। की मैं सही कह रही हां? जिन्नी देर तक मैं कह रही हां कि जिहड़ी अजकल दी पीढ़ी है साइंटिफिकली लॉजिक लगदी है कि लॉजिक दे नाल यीशु नूं मन्निया जावे, कोई तां लॉजिक है फिर ही असीं यीशु नूं मन्नीए कि ताते जिहड़ा असीं यीशु नूं मन्नीए। और ये काम फरीसियां दी तरह क्योंकि फरीसियां बहुत ज्यादा चमत्कार मांगते सी। जो तुसी बाइबल नूं देखोगे उसी प्रकार तुहानूं समझ लगेगी। ते पर की हुंदा जेड़ा मूसा सी परमेश्वर दा दास, ओने परमेश्वर ते अख मूंद के भरोसा कीता और वो जानता सी कि मेरी सच्चाई मेरा जीवन केवल यीशु है, मेरे जीवन का हर एक राह यीशु है, मेरे जीवन का हर एक काम यीशु कर सकता है। उसके नाल की होया मूसा दे जीवन च बहुत बड़े काम हुए, बहुत बड़े चमत्कार हुए। समुद्र को दो पार कर देना, समुद्र के विचों राह बना लेना, और परमेश्वर की दया और कृपा मूसा दे जीवन दे विच हुई। हालेलुया। की तुसी विश्वास करदे हो कि तुसी भी समुद्र को दो पार कर सकदे हो? हालेलुया। क्योंकि ओही लाठी अज तुहानूं परमेश्वर ने तुहाडे हत्थां दे विच दित्ती होई है, जो कि तुहानूं दूर लभण जाण दी लोड़ नहीं। परमेश्वर दा वचन जानदा है, परमेश्वर दा आत्मा भी जानदा है कि ओहदे बच्चे आउण वाले समय दे विच बड़े आलसी होण वाले ने। परमेश्वर दा वचन एदे विच लिखिया बाइबल दे विच दर्ज है कि परमेश्वर दा वचन तुहाडे तो दूर नहीं है जेड़ा तुसी बहाना ला सको कि सत समुंदर कौन पार जावे ते कौन वचन नूं लैके आवे ते मैनूं सुनावे तां मैं मन्ना ते मैं जाना कि यीशु प्रभु है। हाथ विच तुहाडे बाइबल है, मनना पढ़ना ते गहराई दे नाल लागू करना ये तुहाडे ते डिपेंड करदा है। अज ਅਸੀਂ वचन दे विच पढ़ांगे मत्ती दे विच जावांगे, उसदा 13वां अध्याय निकालांगे। 13वां अध्याय और उसका चौथा वचन देखांगे। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪਏ ਵੱਲ ਗਿਰ ਪਿਆ। मैं कहूंगी 3 को पढ़ दें जरा। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ। एक बीजन वाला बीजन लई निकलिया, बीजन लई निकलिया। एक उदाहरण ले लो कि मैं परमेश्वर द्वारा ठहराई हुई मैं बीज नहीं हूं ਤੁਹਾਡੇ अंदर वचन ਨੂੰ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੰਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਏ ਵੱਲ ਗਿਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਹੇ ਵਾਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਗ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੇ नहीं हो पाए हो। हाले भी तुम्हारे जीवन दे विच कुछ पुरानियां गल्लां, कुछ पुराने वहम, कुछ पुराने विचार, कुछ इस तरह करके बैठे हैं, तुम्हारे मन नूं फड़ के बैठे हैं कि परमेश्वर दा दास जब बीजन दे लई निकलदा उस सच्चाई लई तुम्हारी अखां तो पर्दा हटांदा है, पर फिर भी वो पर्दा हट नहीं पाउंदा। वो क्यों नहीं हट पा रहा? क्योंकि ਅਸੀਂ वचन ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, पर मनन नहीं कर रहे। परमेश्वर ने कहा कि सच्चाई दे राह ते चलो, सच्चाई दे राह ते। पर जीवन दे विच साडे की है? सच्चाई हर एक गल दे विच है, सच्चाई हर एक गल दे विच है। जेड़ा व्यापार कर रहा है वो चीज 200 दी बना रहा है, पर प्रॉफिट करके वो 500 दी बेच रहा है ते वो मान यीशु नु रहा है। सच्चाई है नहीं है। 300 दी जेड़ी है वो काम वाला। हालेलुया। पर की हो रहा? परमेश्वर का वचन साडे मन दे विच नहीं ठहर रहा। हाले भी वो जेड़ा वचन है शैतान चुग के निकाल रहा साडे मन चों निकलता जा रहा। पर की किस तरह ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ?
बड़े ही गहराई के नाल परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करके, हे प्रभु तू कर सकदा है, हे प्रभु तू मेरे अंदर रख सकदा है, क्योंकि तुसी अपने जीवन दे विच सिर्फ इन्ना कर सकदे हो कि अपने शरीरिक अंगां दे नाल अपने परमेश्वर दी वडियाई ते महिमा सब कुछ उस परमेश्वर दा काम है। क्योंकि जदों ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ कि सूरज रोज सवेरे उगदा, ठीक है, इको सूरज है, ओयो बर्फ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ओयो चिक्कड़ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋ। वचन एक ट्रैक दिता गया ਤੁਹਾਨੂੰ, जिस तरह रेल ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਫਾਟਕ ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੜਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਟਰੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਫਾਟਕ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਬਸ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ, और वो वचन साडे जीवन दे विच प्रकाश लेके नहीं आ सकता। प्लीज हालेलुया हालेलुया। जोरदार हालेलुया हालेलुया। आइए इस वचन ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ 1 ਦੀ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ये व्यवस्था दी पोथी तेरे मुंह तो कदी वखरी ना होवे। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਰਥਾਤ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੀਤ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। 5ਵੇਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਝੂਠ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਰਡਸ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੌਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ मूसा ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ मूसा ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ
चलिया। देखिए कि बतांगे रोमिया की पत्री में जावांगे 12 की 2 निकालांगे। रोमिया वचन दे विच देखांगे रोमिया रोमिया उसका 12 जो है ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਪਤਿਸਮਾ में ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਫਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਵਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵਾਦਕ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ केवल इसमें ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਧੋਇਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆइए ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆइए ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। दूसरा तरीका है कि बहाना बनाना बंद कर दे। हालेलुया हालेलुया बहाने बनाने बंद कर दो। स्टॉप लिविंग दैट कि अपने मन के विचों ये चीज़ां निकाल दो कि एक्सक्यूजेस बहाने बना के परमेश्वर के सामने जब मैं प्रेजेंट होवांगी ते परमेश्वर ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੀ कि प्रभु जी मैं ਇਹ कर रही थी, मैं इतना सी, मेरी जॉब लाइफ थी, मेरी बिजनेस लाइफ थी, मेरा बिजनेस च लॉस थी, मैं इस करके कमाई करनी सी, तेरा सफलता दिन मिस किया प्रभु जी, आज मेरी जॉब में मुझे छुट्टी नहीं मिली इस करके प्रभु जी मैं सफलता दिन मिस किया। ये सारे की है ਤੁਹਾਡੇ बहाने। हालेलुया ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੰਡੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰਸ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਭ ਉਹੀ ਕਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ सूरज चढ़ रहा, चांद चढ़ रहा, सब कुछ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ सब कुछ व्यर्थ ਦਾ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ ਦਾ व्यर्थ। ਇਹ सब कुछ खत्म हो जाने वालियां नाशवान वस्तुआं, नाशवान चीज़ां, नाशवान रिश्ते, नाशवान लगाव, ये सब खत्म होने वाले। केवल फॉलो करो, केवल ਨੂੰ फॉलो करो ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया आइए ਅਸੀਂ वचन में पढ़ेंगे जबूरा की पोथी के ਵਿੱਚ जाएंगे। ਅਸੀਂ दूसरा तरीका सीख रहे हैं। आज ਅਸੀਂ 7 तरीके सीखांगे कि अपने मन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ और उसका दूसरा वचन।
ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜ਼ਬੂਰ 1 ਦੀ 2 ਜ਼ਬੂਰ 1 ਦੀ 2 ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਾਲੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਹਾਨਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ मेरी बिजनेस थी मेरा लाइफ थी मेरी जॉब थी मेरे बच्चे एक्सेट्रा 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 चलता ही जाएगा फिर तो बहाने खत्म ही नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन की कह रहा पर ओ यहोवा की व्यवस्था विच मगन रहता है ओह कौन ओह कोई अलग इंसान नहीं आएगा ओह तुसी हो ओ वर्ड कलीसिया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕੇਵਲ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਫਤਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਫਿਲਪੀਆਂ 4:8 ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਯਥਾਰਥ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਏ ਸੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਥਾਰਥ ਵਰਡ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਰਡ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆਦਰਯੋਗ ਵਰਡ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਹਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। दूसरा स्टेप ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੋਗੇ ਖੁਰਾਕ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੋਗੇ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
जबूरा की पोथी निकालेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने जीवन को नाशुक्रे होंगे। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਨ ਨੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੀਭ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हो ना शुक्र ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ को काफी बड़ी थार है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਲੱਗਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਛੋਟੇ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠਹਿਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਫਰੂਟ ਖਾਓ, ਅਨਾਰ ਖਾਓ, ਸੇਬ ਖਾਓ, ਖੂਨ ਵਧੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾਣ ਜਾਈਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ को 2 करोड़ है, मेरे को 2 रुपये है। हालेलुया हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा जो तेरे को है सो भी दे दे, सो भी दे दे, तो 2 रुपये ते भी ना शुक्र क्यों? शुक्र करो तारे को 2 रुपये दा है। हालेलुया 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 हालेलुया। आगे ਅਸੀਂ बचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ 23ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। हालेलुया। जबूरा की पोथी 23वां अध्याय और उधर पहले वचन को पढ़ेंगे। यहोवा मेरा जानी है, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਵਚਨ ਸੇਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਕਰੋ। ਆइए वचन से देखेंगे यहोवा मेरा यानी है, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया। ये कह रहे हैं परमेश्वर का वचन है यहोवा मेरा हरियाली है, मैनू थोड़ा नहीं होगी, पर 2 रुपये मेरी जेब च है, पर फिर भी मैं की कह रहा हाय परमेश्वर ओए को 2 करोड़ है, मेरे को 2 रुपये है। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਮਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ